한국 교육은 학술 중심 교육이라고 보시면 돼요. 지식을 많이 집어넣는 교육이에요. 외국 교육 시스템은 꺼내는 지식이라고 보시면 됩니다. 한국 학생들이 세계에 경쟁력 있는 아이를 자라게 하려면 어떻게 해야 할까요? 제 경험을 통해 효과적이라고 생각하는 딱 두 가지의 요소를 설명드리겠습니다. 저는 좀 특별한 배경을 가지고 있습니다. 7살 나이에 사업을 하시는 아버지를 따라 온 가족이 아프리카 케냐로 이민을 가게 되었어요. 거기에서 저는 케냐의 수도인 나이로비에서 International School of Kenya라고 국제학교를 초등학교, 중학교, 고등학교를 다 졸업하게 되었습니다. 그런 후 미국 수능 시험인 SAT라고 불리는 시험을 보고 워싱턴에 있는 조지타운 유니버시티의 International Business 전공으로 입학을 하게 되었어요. 그런데 1학년 1학기를 마친 시점에 우리 부모님이 갑자기 저한테 한국으로 다시 귀국을 하는 거를 권하시더라고요. 지금도 한국어를 잘 못하지만 그 당시에는 진짜 한국말을 하나도 못했었거든요. 그래서 한국어와 또 한국 문화를 좀 익숙해져야 된다고. 아무래도 저는 한국인이니까. 그래서 한국으로 와서 그 다음 해 봄에 서울대학교에 입학을 하게 되었습니다. 이런 제 경험과 문제의식이 생기면서 이렇게 다른 두 가지의 교육 시스템이 이루어지려면 가교, 브리지가 필요하다고 생각을 했습니다. 제가 그 가교 역할을 좀 잘할 수 있을 거라 믿었고 저는 대학교 4학년 때 한국 최초의 SAT 어학원과 유학원을 창업하게 되었습니다. 한국과 외국 교육 시스템의 차이를 간단하게 설명을 드리려고 해요. 한국 교육은 학술 중심 교육이라고 보시면 돼요. 아직까지도 지식을 전달하는 교육이 많습니다. 그런 반면에 외국의 교육은 전인적 교육, 홀리스틱한 교육이라고 보시면 됩니다. 간단하게 설명해서 우리는 좀 지식을 많이 집어넣는 교육이에요. 그래서 암기를 시키고 외국 교육 시스템은 꺼내는 지식이라고 보시면 됩니다. 그래서 아이들이 자유롭게 자기의 사고를 표현할 수 있는 그런 지식입니다. 그럼 이 두 가지의 교육 시스템이 차이를 극복하고 우리 한국 학생들이 세계에 경쟁력 있는 아이로 자라게 하려면 어떻게 해야 할까요? 제 경험을 통해 효과적이라고 생각하는 딱 두 가지의 요소를 설명드리겠습니다. 첫 번째는 학생을 위한 것인데요. SNS를 학생들이 활용한 글로벌 네트워킹의 형성이 이루어져야 한다고 생각합니다. 다른 나라에 있는 다양한 외국 학생들과 사회적인 문제, 그 다음에 환경적인 문제, 문화적인 교류 이런 것을 통해서 소셜 플랫폼을 통해서 교류를 할 수 있는 그런 거죠. 제가 SNS를 활용한 글로벌 네트워킹이라고 하면 조금 의외라고 생각하시거나 아니면 그닥 와닿지 않는 분들이 계실 텐데요. 그래서 제가 간단하게 영상을 하나 소개해드리겠습니다. 이것은 Greener is Cleaner라는 기관이에요. 지금 현재 송도에 있는 국제학교 12학년에 재학 중인 제 학생입니다. 이 학생은 이 Global is Cleaner라는 소셜 플랫폼을 직접 만들고 지금까지도 활발한 활동을 하고 있는 그런 기관이고 국제 청소년 환경 단체라고 보시면 됩니다. 그러면은 먼저 영상을 잠깐 보시겠습니다. We are Greener is Cleaner. Greener is Cleaner is an international youth-led organization that leads by example to empower youth to take action for the environment and thus their futures. In the early days of 2018, a young and dynamic 5th grader who goes by the name Jihyun, also known as Cherry Sung, had a light bulb moment and decided to change the world to make the world a better place. Thus, the environmentally friendly initiative GIC was brought to life. The impact that our community made unfolds into 26 countries around the globe, 5 continents, more than 13,000 of youths impacted, and more than 1,500 followers in our social media accounts. The diversity that our community unfolds is something that we as people can have as a new perspective on and see that everyone else is as equally important. What makes Greener is Cleaner so special is the people here. It is our diversity. Every member comes from a different country, and every country has its own experience when it comes to environmental issues like climate change. Such a situation that happened in South Korea on August 18th of 2022, the country faced the heaviest rainfall in 115 years.
The same way with Pakistan, the biggest heat wave from March to April of 2022 and major flooding in July of 2022. And Lebanon with deforestation and polluted water. Or in Nepal with flooding, landslide and drought. It matters because this is our home. Our planet Earth is our home. Ecology conferences, interviews with climate activists in our podcast, TikTok videos, and many more. Greener is Cleaner is a place where we have a common goal, to take care of the environment and others. A place where young people take action in solidarity to create great impact. Greener is Cleaner. 이렇게 영상을 보시니까 조금 더 이해가 되시지 않나요? 이러한 소통이 글로벌 시민이 되는데 엄청나게 중요한 역할을 한다고 저는 생각합니다. 두 번째로 말씀드릴 것은요, 부모님을 위한 것입니다. 부모님이 지금 달라지는 트렌드에 대한 인식과 공부가 필요하다고 저는 생각합니다. Blended Learning이라고 해서 혼합 교육, 그리고 Interdisciplinary Learning. Blended Learning은 온라인하고 오프라인이 혼합된 지금 현재 교육이고요. Interdisciplinary Learning은 프로젝트 기반의 학습 또는 토론 중심의 학습을 이야기합니다. 이것이 바로 지금 우리 시대의 변화에 발맞춰 독립적으로 사고하고 판단력을 가진 아이로 성장하게 할 것입니다. 아마 저한테 있어서 제가 외국 생활을 너무 오래 했기 때문에 무조건적으로 외국 것들만을 다 받아들여야 한다고 이야기를 할 거라고 생각하셨을 수도 있는데요. 사실 그렇지는 않습니다. 물론 우리가 받아들여야 되는 부분들은 흡수를 해야 하지만 외국 것들을 무조건 수종하는 것은 옳지 않습니다. 우리 한국도 가지고 있는 게 너무나 많고 객관적으로 봤을 때 우리만 가지고 있는 강점들이 많다고 생각합니다. 예를 들자면 K-클래식이나 K-컬처, K-드라마, 그리고 K-팝, 심지어 지금 하버드 대학생들도 BTS를 보는 게 꿈이라고 합니다. 그리고 얼마 전에 엄청 놀라운 사실을 제가 하나 알게 되었는데요. 지금 현재 한글이 AI의 미래를 바꿀 수 있는 혁신적인 언어라는 발표를 현재 MIT 교수인 존 스미스 교수가 발표를 했습니다. 저는 한국인으로서 우리가 과거에도 너무 잘 해왔고 지금도 너무 잘하고 있고 앞으로도 잘할 것이라고 믿고 있습니다. 감사합니다.